وہ اپنے کمرے میں الماری میں سر دیے چیزوں کی ترتیب درست کر رہی تھی جب انا نے اندر جھانکا تھا۔ روشی، فارغ ہو؟ روشی نے سر اٹھا کر انا کو دیکھا۔ الماری درست کر رہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ میری ایک دوست ہے نا شہوار، جس کا ذکر میں اکثر کرتی ہوں، وہ اندر چلی آئی تھی۔ ہاں تو؟ اس نے مصروف انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، کالج سے گھر چلی گئی تھی۔ میرے ساتھ اس کے ہاں چلو گی؟ روشی نے الماری سے چیزیں نکالتے اسے دیکھا۔ ابھی؟ مغرب ہونے والی ہے، پھپھو گھر آ جائیں تب تک میں بھی الماری درست کر لوں گی۔ ویسے جائیں گے کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تم یہ چیزیں رہنے دو نا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ ابھی مغرب میں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی نکلیں گے تو جلدی واپسی ہو جائے گی۔ میں اس کو فون کر دیتی ہوں، تم ان کو کال کر کے پہلے پرمیشن لے لو، میں اتنی دیر میں یہ سب اندر رکھتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ماما کو کال کر کے شہوار کا بتا کر اس نے اجازت لی تو انہوں نے کئی ہدایات کے بعد اجازت دے دی تھی۔ دونوں تیار ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ منصور خان کو ایڈریس دے کر اس کو چلنے کا کہا تھا۔ وہ پہلی بار شہوار کے گھر جا رہی تھی۔ رستے میں اس نے پھولوں کا بکے لے لیا تھا۔ ایڈریس تو آسان تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت پرشکوہ عمارت کے سامنے روکی تھی۔ شاہ زیب پیلس کے الفاظ کی تختی سامنے لگی دیکھ کر انا اور روشی باہر نکل آئی تھی۔ ایک باڈی گارڈ گیٹ پر تھا۔ تم ماما کو پک کر لینا، آدھے گھنٹے بعد ہمیں لینے آ جانا۔ منصور خان کو رخصت کرتے وہ گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ جی، کسی سے ملنا ہے آپ کو؟ گارڈ پوچھ رہا تھا۔ اندر پیغام بھیج دیں شہوار سکندر کو کہ انا آئی ہے، اس نے انٹرکام سے اندر اطلاع دی تھی۔ انٹرکام پر انہیں اندر بھیج دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسے اس انویسٹیگیشن سے بڑی کوفت سی ہوئی تھی۔ روشی اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ دونوں گارڈز کی معیت میں اندر چلی آئی تھی۔ یہ پرشکوہ عمارت باہر سے جس قدر خوبصورت تھی، اندر سے اس سے بھر کر تھی۔ زبردست، بہت پیارا گھر ہے۔ لون کو دیکھتے روشی بے اختیار ہوئی تھی۔ داخلی دروازے پر انہیں ایک باوقار خاتون کھڑی مل گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ مہمان ہیں، گارڈ کہہ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ خاتون کو دیکھ کر دونوں نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بڑی شفقت سے جواب دیا تھا۔ رک کیوں گئی بیٹا، آؤ۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں اوپر آئی تو انہوں نے دونوں کو محبت سے گلے لگایا تھا۔ انا نے انہیں بکے تھما دیا۔ ان کے ساتھ وہ اندر بھر گئی تھی۔ اندر سے بھی گھر کیا تھا، واقعی پیلس تھا۔ دونوں ستائشی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھ آئی۔ شہوار تمہارا ذکر اکثر کرتی رہتی ہے، میں تو اسے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تمہیں گھر بلائے۔ ساتھ چلتے وہ کہہ رہی تھی۔ آپ مہرالنساء آنٹی ہیں نا؟ انا نے اندازہ لگایا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، صبح اچھی بھلی کالج گئی تھی، کالج میں ہی طبیعت خراب ہوئی، تمہارے انکل لینے گئے تو رستے میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب گھر والوں کو اس نے پریشان کر دیا تھا، کچھ دیر پہلے ہی اٹھی ہے تو لائبہ اسے زبردستی بہلا پسلا کر کچھ کھلا رہی ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی تھی۔ انا گمسم رہ گئی۔ اس حساس سی پاگل لڑکی نے اس قدر اثر لیا تھا اس ساری واقعے کا۔ رہ رہ کر شہوار کا زرد چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ آنٹی کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھابی پلیز ضد نہ کریں، کچھ بھی نہیں نگلا جا رہا، سچی ابھی کہہ ہو گئی تو سب اگل دوں گی۔ بے چارگی میں وہ لائبہ کا ہاتھ پیچھے ہٹا رہی تھی جو زبردستی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ تھوڑا سا لے لو نا، بی پی بھی اسی لیے لو ہوا ہے کہ تم نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بہلا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ انا کی آواز پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ آنسو بھی سمٹ آئے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر ایک پل کو روشنی ہوئی تھی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اٹھنا چاہا مگر کمزوری اس قدر تھی کہ اٹھا نہیں گیا۔ لائبہ بھابی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ انا فوراً جھک کر اس کے گلے لگ گئی۔ شہوار کو لگا جیسے سلگتے صحرا میں وہ ایک دم گھنے سائے تلے آ گئی ہو۔ اس کے آنسو بہہ نکلے اور بے اختیار بہتے چلے گئے۔
अरे बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, इतनी सी तबीयत तो खराब हुई है, मैं तो तुम्हारी अयादत को आई थी। उसे खुद से जुदा करके आंसू साफ करते उसने दिलासा दिया तो दुपट्टे से नाक रगड़ते उसने अना के साथ आने वाली दूसरी लड़की को भी देखा। उस पर एक नजर डालकर वो चौंक गई। उसे लगा रोशनी में उसे किसी और चेहरे की शबाहत दिखाई दी है। उसने सवालिया नजरों से अना को देखा था। अना ने मुस्कुराकर रोशी को देखा। ये रोशाने है। ओह वाकई, अस्सलाम वालेकुम। अना एक तरफ हटी तो रोशी उसके नजदीक बैठ गई। शहवार को देखकर रोशी को भी अजीब सा एहसास हुआ था। बिल पे करने के बाद दोनों बाहर आ गए थे। गाड़ी में बैठने तक उनकी सोच की डोर उसी एक मसले पर उलझी हुई थी। अगर फर्ज किया कि आपको कोई लड़की अच्छी लग गई हो, एज अ लाइफ पार्टनर पसंद आ जाए, तो फिर खुदा को मानो लड़की, अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया और ना ही मेरी अकल घास चरने गई है। और जो पसंद करते हैं, क्या उन सब की अकल घास चरने गई होती है? उसने फौरन बुरा माना था। खैर, ऐसा तो मैं भी कतई नहीं कह रहा। आखिर बाबा किस मर्ज की दवा है, ये उनका हेडिक है, उनका डिपार्टमेंट है, वो खुद ही देख लेंगे। मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? गाड़ी ड्राइव करते कंधे उचकाकर खुद को मुतमिन करने का खासा दिलकश अंदाज था। वो देखे गई। आपका दिल नहीं चाहता? उसका लहजा भोजल सा हो गया। कतई नहीं, साफ जवाब था। वो हैरत ज़दा हुई। क्यों? मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा इवेंट ना आया हो, इतनी दिलकश ज़बरदस्त अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हुए, और कभी किसी छोटे मोटे फ्लर्ट की जगह ना रही हो। उसका लहजा ऐसा था कि पहली बार कुछ चौंक कर वलीद ने उसकी तरफ देखा। वो मुतवज्जा थी। वलीद की गहरी आंखों की बेपनाह चमक महसूस करते वो फौरन सर झुका गई थी। इतनी बहस किस सिलसिले में, और तुम सुनना क्या चाहती हो? मुसलसल एक ही टॉपिक पर उसे जमे मुसलसल बहस करते देखकर वो भी ठिठक गया था। अना वकार अहमद एकदम घबरा गई। बस यूं ही, वो मुनमनाई। खैर, यूं ही तो कुछ भी नहीं होता। इतनी दिलचस्पी किस लिए भला? अगर कोई ऐसी दिलकश वारदात हुई भी हो तो भी वो बहरहाल मेरी अपनी जात तक महदूद होगी। छोटा मोटा फ्लर्ट तो एक तरफ, कोई जानदार लंबा चौड़ा अफेयर भी हो तो इसका ताल्लुक मेरी अपनी जात से होगा। तुम इस सारे मामले में इस कदर संजीदगी से दिलचस्पी क्यों ले रही हो आखिर? उफ, गलती हो गई, वो भी बड़ी संगीन किस्म की, जो आपसे पूछ लिया। बात ही पकड़ ली है आपने। नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, जबरदस्ती थोड़ी है। उसने खासा बुरा मानकर मुंह फुलाया था। उसको यूं मुंह फुलाते देखकर वलीद बेइख्तियार हंस दिया था। कभी कभार तो तुम बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो। हाथ बढ़ाकर उसके बाल पकड़े। वो अपनी जगह साकत सी रह गई। आपने जो बड़े दादा अबुओं वाला मजाज इख्तियार कर लिया है, वही काफी है। काफी पल बाद संभल कर जवाब दिया था। शादी की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? उसने फौरन मौजू बदल दिया था, जिसे साफ महसूस करते अना का लहजा खुद ब खुद संजीदा हो गया। बस हो रही है मामा, रोशी तो कर ही रही है ना। उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया था। वलीद उसे बाहर की तरफ मुतवज्जा होते देखकर खुद भी चुप रहा था। कभी कभार इस शख्स का ये संजीदा बड़े अबुओं वाला अंदाज इसे बड़ा हर्ट करता था, और खुद ब खुद उसकी आंखों में नमी आ जाती थी। और अब भी ऐसा ही हुआ था। आंखों की नमी को गैर महसूस अंदाज में चादर के पल्लू से साफ किया। पता नहीं ये शख्स ही इतना कम फहम है या मैं ही पागल हूँ। वो खुद से ही नाराज हो चुकी थी। उसने सोच लिया कि अब वो इस शख्स से कुछ भी पूछने की गलती ना करेगी और ना ही उसे इतनी अहमियत देगी। अपने जज्बात पर बामुश्किल काबू पाते उसने खुद से अहद किया था। वालेकुम सलाम। शहवार बेइख्तियार उसके गले लग गई। मुझे बहुत शौक था शहवार, आपसे मिलने का। अना ने इतनी तारीफें कर रखी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। रोशी ने बेपनाह मोहब्बतों अपनायत से कहते उसके हाथ दबाए। मेहरुन्निसा और लाइबा मुस्कुराती निगाहों से तीनों को देख रही थी। भाभी, ये अना है और ये रोशी, अना की कजन रोशाने नाम है इनका। लाइबा भाभी से तारुफ कराने पर दोनों ने उठकर फर्दन फर्दन इनको गले लगाया।
शहवार भी बहुत जिक्र करती है आप लोगों का। बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर, भाभी ने इखलाकन कहा। ये अना बेटी तुम्हारे लिए लाई है शहवार। मेहरुन्निसा आंटी ने हाथों में थामे बुक्के उसकी गोद में रख दिए। ताज़ा सुर्ख गुलाबों को देखकर उसने बड़ी ममनू और मजरूर निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुरा दी। रोशी ने बगौर शहवार को देखा। वो उसे हुज़्नो गम में डूबा नहायत खूबसूरत और दिलकशी से तराशा एक बलोरी कांच मुजस्मा लगी, जो जरा सी ठेस से टूट सकता हो। दुपट्टा सर से उतरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके काले घने बालों की चुटियां पर उसकी निगाह पड़ी। अना की जुबान से वो उसके हुस्न के कसीदे सुन चुकी थी, मगर उसे लगा वो सब तो बहुत कम था। वो हकीकतन बहुत हसीन थी। अजीब सी कशिश थी उसके वजूद में, बेपनाह मकनातीसियत। उसे अपना दिल लोहे का टुकड़ा महसूस हुआ, जो इस लड़की की तरफ खिंचा चला जा रहा था। तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। भाभी सूप वाला बाउल थामे बाहर निकल गई थी। मेहरुन्निसा बेगम भी उन्हें बेतकल्लुफी से बैठने का कहते मगरिब की नमाज पढ़ने निकल गई थी। क्या हो गया है तुम्हें यार? ये सब कुछ नया तो नहीं ना? ठीक है, जो भी आज हुआ है ये बहुत ज्यादा है, मगर तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी तबीयत की खराबी की वजह पूछी और मैंने कुछ ना कहा, मगर वो परेशान जरूर हो गए थे। वो उसके पास ही बैठी उसके दोनों हाथ थामे मोहब्बत से कह रही थी, जबकि रोशी नासमझी से दोनों को देख रही थी। कैसे संभालूं खुद को? यूं लगता है जैसे सारे जमाने का गंद वो बदबातन शख्स मेरे चेहरे पर मल गया है। मर जाने को जी चाह रहा है। ऐसी जिल्लत और रुसवाई, माय गॉड। और फिर बुरी तरह रो दी। रोशी बड़ी हैरानी से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। वो कुछ भी ना समझ पाई थी। मैंने हमेशा सर उठाकर जिंदगी गुजारी है, फूंक फूंक कर कदम रखा है, और आज मेरी जात से मुतल्लिक पूरे कॉलेज ने वो ड्रामा देखा है जिसका तसव्वुर मैं मर कर भी नहीं कर सकती। जी चाहता है अभी मौत आ जाए। ना जाने चेयरमैन साहिब अब इस वाक़ये को किस तरह लेते हैं। वो अंकल के दोस्त हैं। अगर बात बाहर गई तो अंकल तक भी पहुंचेगी और मैं अपनी नज़रों से ही गिर जाऊंगी। उसका तराशा वजूद अब फिर सिसकियों से लरजीदा था। किसी बैद मजनू की शाख की मानद हचकोले खाता। खूबसूरत चेहरे पर जर्दियां सिमट आई थी। उसका डिप्रेशन फिर इंतहा को भरने लगा था। अना ने फौरन सहम कर उसे थामा। शहवार प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आंटी या कोई और आ जाएगा, तुम्हें यूं रोते देखकर उन पर क्या बीतेगी भला? उसने उसे जज्बाती कैफियत से निकालने के लिए कहा, अपने साथ लगाकर मजीद कुछ कहे बगैर उससे तसल्ली अमेज मोहब्बत का इजहार करती रही थी। तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत अब भी बेहतर नहीं लग रही है। बहुत तेज बुखार हो रहा है। आग की तरह तप रही हो तुम। उसे मोहब्बत से खुद से जुदा करते बिस्तर पर लटा दिया था। तभी भाभी चाय और दीगर लवाजमात के साथ रक्षंदा के हमरा चली आई थी। अच्छा तुम जाओ, चाय मैं खुद बना लूंगी। रक्षंदा ट्रॉली रख कर चली गई थी। उन्होंने चाय बनाकर दोनों को कप थमाए। शहवार चाय पियोगी? उन्होंने आंखें बंद किए शहवार से पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। पी लो, बर्फ होते असाब के लिए चाय बहुत सूदमंद रहती है। तुम्हें अफाका होगा, अना ने कहा और फिर भाभी को चाय बनाने का इशारा किया। उन्होंने कप बनाकर उसे थमा दिया। अना ने कप लेकर शहवार को देखा, जो आंखें खोले उसे देख रही थी। पी लो, शाबाश। वो खामोशी से मोहरबाल लब थी। फिर जरा सा उठकर कप थाम लिया। कमरा तो बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है तुमने शहवार। चाय पीते दीगर लवाजमात से लुत्फ अंदोज होते अना ने इतराफ का भी भरपूर जायजा लिया था। ये हमारी माँ जी का कमरा है, शहवार का कमरा तो दूसरा है। भाभी खुद भी चाय पीते बता रही थी। ओह वेरी नाइस। रोशी की निगाहों में तौसीफ थी। आप रोशी बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं, कुछ अपने बारे में ही बताइए। भाभी के सवाल पर शहवार ने भी उसकी तरफ देखा। मैं अना के मामू की बेटी हूँ। हम दो बहन भाई हैं। वलीद भाई मुझसे बड़े हैं। हमारी वालिदा का इंतकाल बहुत कम उम्र में ही हो गया था, बकौल बाबा के। तब मैं 2 साल की थी। अपनी सारी लाइफ हमने अमेरिका में गुजारी है। बाबा 2 साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, जबकि हम अब कुछ अरसा कबल ही आए हैं।
بھائی نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسی فیلڈ میں کئی طرح کے کورسز بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وہاں جاب بھی کر چکے ہیں، جبکہ میں نے لا پڑھا ہے۔ ایجوکیشن کی وجہ سے ہم وہاں رکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی اور ڈگری ملی، بھائی نے بھی تمام کورسز ترک کیے اور جاب چھوڑ کر ہم پاکستان آ گئے۔ اب یہاں بھائی اور بابا دونوں انا کے پاپا کے ساتھ مل کر بزنس کر رہے ہیں۔ بابا نے کئی سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی، جبکہ باقاعدہ شمولیت اب بھائی کی آمد کے بعد اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے متعلق مکمل تفصیل سے بتایا۔ زبردست! تبھی مہر النساء بیگم بھی نماز پڑھ کر آ چکی تھی، ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور باتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ چل نکلا تھا، جس پر انا شرارت سے کہنے لگی۔ ان محترمہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ عنقریب ہمارے اکلوتے بھائی احسن کی دلہن بننے والی ہیں اور اگلے ماہ شادی ہو رہی ہے۔ انا نے شرارتی نگاہوں سے روشی کو دیکھتے کہا تو وہ بری طرح جھنپ گئی۔ شہپار کو اس کا یہ شرماتا روپ بڑا دلکش لگا۔ ویل ڈن! کانگریچولیشن! بھابھی نے دل سے مبارکباد دی۔ میں شادی میں انوائٹ کروں گی آنٹی، آپ سب نے آنا ہوگا، آنا نے کہا۔ جی ضرور بیٹا، تم شہوار کی بہت دوست ہو، تم ہمارے گھر آئی، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے تمہیں اپنے ہاں دیکھ کر۔ مہر النساء بیگم نے بڑے خلوص کا مظاہرہ کیا تھا۔ آنٹی، میں آپ کی اس بیٹی کو کئی بار اپنے گھر آنے کی آفر کر چکی ہوں، مگر یہ کبھی ہمیں تک نہیں بڑھتی۔ آپ اسے لے کر بھابھی کے ہمراہ کسی دن آئیے گا نا، یقین مانیے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے بھی پرخلوص سے دعوت دی تھی۔ ہاں ضرور آئیں گے۔ اب تم کہہ رہی ہو نا شہوار منع بھی کرے گی تو بھی میں انہیں کھینچ کھانچ کر لے آؤں گی، بھابھی نے دلاسا دیا۔ انا کے آنے اور اس کے دلاسا دینے سے شہوار کا ذہن وقتی طور پر بٹ گیا تھا۔ لائبہ، تم بچیوں کو گھر دکھاؤ، جب سے آئی ہیں ایک ہی جگہ پر ٹک گئی ہیں، کوئی تکلف نہیں کرو بچیوں، تم لوگوں کا اپنا گھر ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مرد حضرات کا گھر آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ لائبہ، تم ان کو گھر دکھاؤ۔ جانے سے پہلے انہوں نے وضاحت کی تھی اور لائبہ کو تاکید بھی کی۔ آؤ شہوار، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، انا نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میرے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں۔ ہاں تم لوگوں کے ساتھ میں اپنے کمرے تک ضرور چلتی ہوں۔ وہ کمبل ہٹا کر چادر درست کرتے لائبہ کے سہارے بستر سے اتر آئی تھی۔ وہ چند گھنٹوں میں ہی بہت کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ انا نے بھی ایک طرف سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے کمرے میں اسے لٹا کر کمرے کا جائزہ لے کر وہ باقی گھر دیکھنے لگ گئی تھی۔ لائبہ بھابھی بہت ملنسار اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ ان کے ساتھ گھر دیکھتے ہوئے بوریت نہیں ہوئی تھی۔ محل کی طرح بڑا سارا گھر اور اس کے مطابق آرائش و زیبائش دیکھ کر دونوں متاثر ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ہے آپ کا تو۔ روشی کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرا چکی تھی۔ وہ دونوں واپس شہوار کے کمرے میں چلی آئی تھی، تبھی رخشندہ آ گئی تھی۔ آپ کا ڈرائیور آ گیا ہے۔ ڈرائیور کا سن کر دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میری مانو تو 2-3-4 دن کالج سے چھٹی کر لو، صحت اچھی رہے گی۔ اس نے واپسی کے ارادے سے اٹھتے اسے نصیحت کی تھی، پھر گلے لگا کر محبت سے ہاتھ دبائے تھے۔ وہ شہوار سے مل کر بھابھی کے ہمراہ باہر آئیں تو مہر النساء بیگم چلی آئی۔ تم لوگ اب کھانا کھا کر جانا، سب تیار ہے نا بیٹا؟ وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ جی ضرور، مگر ہم مزید نہیں رک سکتے، ماما مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنے کے سخت خلاف ہیں۔ یہ تو ڈرائیور ساتھ ہے، ورنہ ماما کہیں نہیں جانے دیتی۔ پھر صحیح، پھر کسی دن چکر لگائیں گے، انا نے معذرت کی تھی۔ یہ اچھا نہیں لگتا بیٹا، گھر آئے مہمان کھانا کھائے بغیر چلے جائیں، انہوں نے اصرار کیا تو روشی ہنس کر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی۔ یقین مانے آنٹی، پپھو بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ڈرائیور کے ساتھ واپس جانا ہے، ورنہ ساتھ کوئی بھائی ہوتا تو ہم ضرور رک جاتے۔ روشی کے انداز میں یا چہرے پر ایسی دلکشی تھی کہ وہ مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھے گئی تھی۔ روشی ان کے یک ٹک دیکھنے پر سمجھی کہ ناراضی سے دیکھ رہی ہیں۔ چلیں وعدہ رہا، نیکسٹ ٹائم ہم ڈے ٹائم آئیں گے اور سارا دن آپ کے ساتھ
गुजार कर खाना खा कर ही जाएंगे। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और निगाह चुरा ली, मगर निगाह भटक भटक कर सिर्फ इसी एक चेहरे का तवाफ करने लग गई थी। उन्होंने बेपनाह अपनायत मोहब्बत से उसका चेहरा थाम कर चूम लिया। उन्हें लगा कि जैसे बेपनाह रोशनी सी उनके वजूद में उतर गई हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी सूरत दी है रब ने, अल्लाह मुकद्दर भी अच्छे करे। उन्होंने दुआ दी और रोशी इस वालहाना पन पर घबरा गई थी। उनके गले लगाने पर थम सी गई थी। वो दोनों उनको गेट तक छोड़ने आई थी। इन दोनों को बेपनाह मोहब्बत और दुआ के साथ रुखसत किया था। क्या बात है शहजादे, आज बड़ा गमगीन बैठा है। लगता है किसी गहरे गम से आशनाई हो गई है आज हमारे जिगर की। ना वो पहले जैसी चहकार, ना वो रोब और ना वो दबदबा। यार, ये कितना बोर होता जा रहा है दिन ब दिन। कामरान उसे यूं बैठे देखकर हैरान हुआ था। मजाक ने छेड़ा था। शट अप। उसके मजाक पर उसने सुलगती खा जाने वाली नजरों से तमाम साथियों को देखा। इस वाक़ये को कितने घंटे गुजर चुके थे, मगर लगता था जैसे अभी कुछ देर पहले इस शिकस्त का सामना भरी पड़ी कैंटीन में किया गया है। और वो हाशिम लोग, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पिस्टल ले और जाकर उसे और उसके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दे। किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो फिर हमें क्यों काट खाने को दौड़ रहा है? कहीं किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं कर लिया तूने? वैसे जैसी तेरी तबीयत है, लगता है अपने बाप से लड़ झगड़ कर आया है। तेरा बाप भले तू गुस्सा करे है बड़ा खरूस, दौलत पर नाग बनकर बैठा है। शहजाद ने भी उसकी दुखती रग पर हाथ रखा और वो भुना उठा। बकवास अगर की ना तो मैं 1 मिनट में उठकर चला जाऊंगा। अमीन ने राजदाराना नजरों से शहजाद और कामरान को देखा। तो कुछ मुंह से भी फूटेगा या यही सोग वाली सूरत लिए गिलास पर गिलास चढ़ाएगा? यार दोस्त, आखिर किस मर्ज की दवा है? तू बोल तो सही, आज हमारे शहजादे की हंसी क्यों रूठी हुई है? कामरान था ही खबीस, खबासत से मुस्कुरा कर बोला था। मुझे पता है ये क्यों शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह बैठा अपनी शिकस्त का सोग मना रहा है। अमीन ने तंजिया और राजदाराना नजरों से सबको देखा। शहजाद और कामरान के साथ वो भी उसके अंदाज पर चौंका था। उसने तो कयामत तक मुंह से फूटना ही नहीं। चल तू ही बता, पता चल जाता है कि अभी थैले से कौन सी बिल्ली सामने आती है। कामरान ने उसे आंख मारकर अमीन का कंधा पकड़ा था। अयास का जी चाहा कि आगे पड़ा गिलास उठाकर उसके सर पर दे मारे। उसका आज कॉलेज में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप के लीडर से झगड़ा हुआ है और जवाबन इन लोगों ने अपने साथियों समेत इसकी खासी ठुकाई कर दी थी। आखिरी खबर आने तक वजह तनाज़ा उसका अपनी महबूबा को कैंटीन में छेड़ना और राह रोक कर बदतमीजी करना था, जिस पर वो मासूम लैला जोश में आकर उसके मुंह पर किताब मार गई और फिर मैदान का साज बन गई। वो चौंक कर हैरान रह गया। ये चारों लड़के अलग-अलग घरानों के थे। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ अय्याज पढ़ता था। वो हैरान हुआ कि इस कदर दुरुस्त रिपोर्ट अमीन को कहाँ से मिली है। हाय, क्या वाकई? कामरान और शहजाद तो एकदम उछलकर उसके करीब हुए थे। फिर बगौर उसका चेहरा देखा। नीम तारीख क्लब के टेरेस में की गई रोशनी खासी महदूद थी, मगर इस महदूद रोशनी में भी अमीन की नज़रें उसके चेहरे के नील और चोट के निशानात को नहायत तमस्खराना नज़रों से देख रही थी। उसके चेहरे से तुम लोगों को सारी कहानी की रिपोर्ट मिल सकती थी। लगता है ज़्यादा नशा ही चढ़ गया है तुम लोगों को। आंखें खोल कर देखो तो सही अपने शहजादे को। बकवास नहीं करो। अयाज एकदम तेज से उठकर टहलने लगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस ब्लडी बिच को। नहायत पारसा बनती है। जिन लोगों के सामने उसने मुझे जलील किया है, उन्हीं के सामने उसे जिल्लत की गहराइयों में धकेलूंगा। वो गुस्से और तनफ्फर से अपने जज्बात आश्कार कर रहा था। अमीन ने तमस्खराना नजरों से उसे देखा। मगर कैसे? वो तो तुम्हें घास डालने पर भी राजी नहीं। शहजाद, उसको समझा लो वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अमीन का तंज सीधा दिल पर लगा था। वो एकदम भुना कर उठा था। अमीन, चुप करो तुम इधर बैठो, बताओ तो सही क्या हुआ है। शहजाद ने उसका बाजू पकड़कर उसे फिर कुर्सी पर बैठा दिया। उसने उस बार पूछने पर सारी
رام کہانی کہہ سنائی۔ امین بڑی مطمئن نظروں سے اسے دیکھ کر مسکراتا رہا اور اس کی نظریں اسے مزید تیش دلاتی رہی۔ ہائے، تو کیا چیئرمین صاحب نے تمہیں کالج سے نکال دیا؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے اچھا ہی کیا، تم کون سا سنجیدگی سے وہاں پڑھ رہا تھا؟ صرف خوبصورت پریوں کا تعاقب کرنے وہاں داخل ہوا تھا۔ پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایسی ڈگریاں تو یوں چٹکی میں ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ کامران نے اس کی تسلی کا سامان بھی کر لیا۔ تو کس انداز میں؟ ابھی نکالا نہیں، نیکسٹ میٹنگ میں سارا معاملہ پیش ہوگا اور پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ کامران کے الفاظ سے زیادہ وہ امین کی نظروں سے چڑ کر بولا، چلو فوراً پھانسی کی سزا نہ سہی، قسطوں میں ہی سہی۔ ویسے سنا ہے کہ قسطوں میں ملنے والی سزا زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ بھی امین تھا، چوٹ کرنے سے پھر بھی باز نہ آیا تھا۔ اس سے لڑنے کا بھلا کیا فائدہ؟ تم بتاؤ، اگر واقعی نکال دیا تو کیا کرو گے؟ شہزاد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حد کرتے ہو یار، یہ تو شروع سے ہی ان لوگوں کا مزاج ہے۔ تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں۔ ان کو کہو اپنی بکواس بند کریں، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ تمہارا زور صرف حسینوں کو پٹانے میں چلتا ہے، مردوں والی کوئی صفت نہیں ہے۔ تم ماں سوائے اس کے کہ باپ کے پیسے پر عیاشی کرتے ہو۔ امین کا سلگتا جملہ اسے مزید سلگا گیا تھا۔ شہزاد نے گھور کر امین کو دیکھا۔ میں ہاشم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کالج سے نکالا تو میں قیامت مچا دوں گا۔ سمجھ کیا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ وہ بفرا ہوا تھا۔ ویسے قصور تمہارا ہے، مٹی ڈالو ایسی لڑکی پر۔ کیوں خوار ہو رہے ہو اس کے پیچھے؟ یوں سرے عام بھری کینٹین میں اس کا رستہ روکو گے تو کوئی نہ کوئی اس کی حمایت میں آئے گا ہی نا۔ شہزاد نے حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش کیا۔ ویسے بھی تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس جیسی ایک چھوڑ 10 تمہارے لیے۔ کامران نے بھی اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہا، بشرط یہ کہ وہ اس جیسی کم عقل کو گھاس ڈال لیں تو۔ امین اب بھی سلگانے سے باز نہ آیا تھا۔ امین کی یہ عادت تھی، معاملہ کسی کا بھی ہوتا وہ اسی طرح سلگاتا تھا، مگر آج اس کا دل کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب تھا تو اسے یہ سب کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا۔ بھئی ان لڑکیوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، پیسے کا کیا کہیں سے بھی مل سکتا ہے، ہماری جیبیں بھری پڑی ہیں، اس کو یہاں سے دفع کرو ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو شہزاد نے گھور کر امین کو دیکھا اور وہ پھر سے بٹھا لیا۔ تمہارے والد صاحب کو اس صورتحال کا پتہ ہے کیا؟ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات بغور دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ابھی گھر ہی نہیں، اور اگر پتہ چل جائے تو کیا ہو جائے گا بھلا؟ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ تو پھر کالج چھوڑ دے گا؟ ہاں، میرا دل وہاں اب نہیں لگتا۔ میں زیادہ پڑھ کر بھی کیا لینا ہے؟ باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جو بھی ہے سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ کروڑوں کا بزنس بعد میں نے ہی سنبھالنا ہے، اور اب بھی۔ تو پھر اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ انسانیت کی خدمت ودمت ہم سے نہیں ہوتی۔ اچھا فیصلہ ہے، خواہ مخواہ اتنے سال ضائع کیے تو نے۔ کسی آرٹس سبجیکٹ میں BA کر کے ماسٹر کر لیتا تو آج ہماری طرح تمہارے پاس بھی ڈگری ہوتی۔ خیر، دیر آمدید درست آمدید۔ شہزاد نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ شہزاد کے گروپ میں 33 سے اوپر کی عمر کا تھا، گھر میں بیوی بچے تھے، مگر فطرت نہیں بدلتی۔ امین 30 کا تھا، جبکہ کامران اس کا ہم عمر تھا، مگر شوق اور دلچسپیاں ایک ہونے کی وجہ سے سب دوست تھے۔ تو ایسا کر اس لڑکی کو اٹھا لے، امین نے بڑی سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا۔ کاش ایسا کر سکتا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ کیوں بھلا؟ ہمارے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر ایسی ہی وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہے تو اس کے لیے تمہیں اتنا خوار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چند دن پاس رکھنا، دل بھر جائے تو کسی کے ہاتھ آگے ٹرانسفر کر دینا، نہ ہی ثبوت بچے گا، نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا۔ کامران کا یہ مشورہ تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اب وہ اتنی بھی 2 ٹکے کی نہیں ہے، بڑی مضبوط بیگ ہے،
DIG शाहजेब हयात अली उसे अपनी भतीजी शो करवाते हैं। भले वो उनके भाई की बेटी नहीं है, मगर उनके घर वो उनकी बेटी ही की तरह रह रही है। सिक्योरिटी में कॉलेज आती और जाती है। उनके घर के बाहर गार्ड खड़े हैं, अंदर कैमरे नस्ब हैं और मुस्तफ़ा पुलिस डिपार्टमेंट में इंतहाई ऊंची पोस्ट पर बैठा। ये शख्स अपने बाप से कई गुना बढ़कर चालाक है। इतना आसान नहीं है ये सब। तो फिर गोली मार, क्यों अपने आप को एक लड़की के पीछे बर्बाद कर रहे हो? शहजाद खासा जल कर बोला। काश गोली ही मार सकता, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि उसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा, चाहे अब अपना तरीक़ेकार ही बदलना पड़े। उसके इरादे मौसम थे। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। मसलन क्या करोगे? मैं शादी करूंगा और सारी उम्र उसे इस तरह सुलगाऊंगा कि वो अपने जख्म चाटती फिरेगी साली। गलीज गाली बकते हुए उसने अपने इरादे जाहिर किए थे। जबरदस्त, चलो अच्छी बात है। अगर वो इतनी मजबूत बैक में है तो फिर भी घाटे का सौदा नहीं करोगे। फिर भी तुम्हारी बहन के ससुराली हैं, उसको अपनाने का सबसे बेहतर तरीका है। इस तरह तुम्हारी सिस्टर का भी घर महफूज रहेगा। शहजाद को उसका इरादा बहुत पसंद आया था। उसने फौरन सराहा भी था। क्या वो लोग तुम्हें लड़की दे देंगे? अमीन ने खोजती नजरों से उसे देखा। अगर ना भी दें तो भी बहुत से तरीके हैं। अब ये तय है कि मुझे शादी ही इसी से करनी है। उसका बेलचक अंदाज था। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, कामरान ने भी सराहा था, जबकि अमीन ने तमस्खराना नजरों से उसे देखते कंधे उचका दिए थे और अयाज ने जानबूझकर उसका अंदाज नजरअंदाज कर दिया था। वो अपनी मखसूस स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता आ रहा था। आज वो खिलाफे मामूल लेट था। एहसन अमूमन मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता था, मगर आज उसे जाना पड़ गया था। 9 बजे तक वो फारिग हुआ करता था। घर से एहसन और बाबा के 2 फोन आ चुके थे। वो उन्हें जल्दी पहुंचने की इत्तला के साथ स्पीड से गाड़ी दोहरा रहा था। वो सारा दिन की अजहद मसरूफियत और थकावट की वजह से अब खुद भी जल्द अज जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। रात का वक्त था, इसी वजह से ट्रैफिक भी कम थी। अभी वो घर से कुछ फासले पर ही था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी को सामने से आते देखकर उसने जल्दी से अपनी गाड़ी की स्पीड कम की थी। वन वे सड़क थी। हॉर्न देते उसने सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर को मुतवज्जा करने की कोशिश की थी, मगर लगता था कि इस गाड़ी का ड्राइवर बहरा था। गाड़ी की स्पीड कम होने की बजाय और भरी थी। मुमकिना हादसे से डर कर वलीद ने फौरन ब्रेक पर पांव रखा था, मगर देर हो चुकी थी। सामने से आने वाली गाड़ी लहरा कर उसकी गाड़ी के बम्पर से टकराती लहराती फुटपाथ पर चढ़कर एक तरफ लड़क गई थी। वलीद ने फौरन अपना चेहरा नीचे झुका लिया था, मगर ऐसा करने से उसका चेहरा तो विंड स्क्रीन की तबाहकारियों की जद में आने से बच गया था, मगर वलीद को लगा जैसे इसकी गर्दन और कंधे शीशे की नोकों से छिल गए हैं। विंड स्क्रीन और साइड की खिड़की का शीशा बुरी तरह टूटा था। हादसा काफी शदीद और फौरी था। उसने अपने हवास को काबू करते सर उठाकर देखा तो कई ठेसें दर्द की उसे अपने कंधों और बाएं बाजू के साथ साथ गर्दन से भी उठती महसूस हुई। उसने अपने आप को संभालते एहतियात से टकराते पीछे करते दरवाजे को खोला था। बाहर आकर उसने दूसरी गाड़ी को देखा। रात के वक्त ट्रैफिक इस सड़क पर ना होने के बराबर थी। काफी देर बाद कोई गाड़ी गुजर रही थी। उसने गाड़ी टकराते हुए एक भरपूर नस्वानी चीख सुनी थी, जो यकीनन दूसरी गाड़ी से बरामद हुई थी। गाड़ी जिस तरह उल्टी पड़ी थी, लगता था कि गाड़ी के अफराद खासे जख्मी हो गए हैं। अगर बच भी गए तो यकीनन चोटें तो शदीद नौयत की होंगी। वो अपने जख्मों और तकलीफ को भुलाए सरायत से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी साइड से उल्टी हुई थी। उसने उसके टूटे शीशों से झांका तो गाड़ी में एक नस्वानी वजूद के अलावा उसे कोई और नजर ना आया था। लड़की ड्राइविंग सीट पर थी। पता नहीं जिंदा भी थी या मर खप गई थी। खून बहुत तेजी से बह रहा था। वलीद ने सोचा,
چپ چاپ اپنی خیر منائے اور نکل جائے، مگر اس کا دل کسی کی یوں بے یارو مددگار چھوڑ کر جانے کو نہ چاہا۔ اس نے اپنی تمام قوت استعمال کر کے گاڑی کو دھکا لگایا تو وہ لڑکھڑاتی کچھ سیدھی ہوئی تھی۔ اب گاڑی کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولتے اندر سر ڈالا، لڑکی کا بازو تھام کر دیکھا، نبض چل رہی تھی، وہ یقیناً ابھی زندہ تھی، بروقت طبی امداد سے وہ بچ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس کو دونوں بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مگر باہر زمین پر ڈالتے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی نہ صرف خاصی خوبصورت تھی، بلکہ جس طرح کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی وہ خاصی مارڈ اور روشن خیال بھی تھی۔ اس کے برہنہ بازوؤں اور ہوش ربا وجود سے نگاہیں چراتے اس نے پھر گاڑی میں سر دیا تھا۔ دوسری سیٹ کے پیچھے بڑا بیگ، موبائل اور دوسری چیزیں اس نے اٹھا کر بیگ میں ڈالتے ہوئے گاڑی کی چابی بھی اگنیشن سے کھینچ لی تھی۔ لڑکی کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کر کے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر ڈال دیا تھا۔ نہ جانے کس گھرانے، کس خاندان کی عزت تھی، اسے اپنے اعصاب سلگتے محسوس ہوئے۔ اس کی نگاہوں میں ایک ڈھکا چھپا سراپا آیا۔ امریکہ جیسے روشن خیال معاشرے میں رہنے کے باوجود روشی اپنی اقدار نہیں بھولی تھی، مگر یہ لڑکی، اس نے سر جھٹکا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے کانچ کے ٹکڑے ہٹاتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سب سے پہلے اس لڑکی کو ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کرنا تھا۔ وقتی طور پر اسے اپنے زخم اور تکلیف بھول گئی تھی۔ انسانیت کے ہی ناطے ایک بے بس موت کے منہ میں جاتے وجود کی مدد کرنا، یہی سب کچھ تو بابا انہیں ساری عمر سکھاتے رہے تھے، اور بھلا ان کی تعلیمات کیسے فراموش کر دیتا۔ ہاسپٹل میں لڑکی کو سٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی روم میں فوراً منتقل کر دیا تھا۔ آپ لڑکی کے کیا لگتے ہیں؟ چند منٹ بعد نرس نے آ کر پوچھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ کچھ بھی نہیں، لڑکی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی ہے۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، لاکھوں لگ جاتے ہیں علاج کے لیے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اس کے ہسبینڈ ہیں۔ لڑکی کی ظاہری کنڈیشن بھی کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ پر آنے والے اخراجات بھلا کون افورڈ کرے گا؟ اب نرس کا انداز ہمدردی کی بجائے پیشہ ورانہ تھا۔ ولید کو تعصب سا ہوا۔ اس سے بہتر تو امریکہ کا معاشرہ تھا جہاں فوراً زخمی کو امداد تو دی جاتی تھی۔ میں افورڈ کروں گا، ظاہر ہے میں ہی لے کر آیا ہوں۔ آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اس نے تلخی سے کہا تو نرس نے چونک کر اسے دیکھا۔ فوری بلڈ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک پرخلوص مشورہ ہے، لڑکی کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ محض جذبہ ہمدردی میں مارے جائیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کے ورثاء کو ٹریس کریں، کیونکہ لڑکی کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ وہ اسے مشورہ دے کر فوراً پھر ایمرجنسی روم میں گھس گئی تھی۔ اسے تشویش نے آ گھیرا تھا۔ اس نے اپنی سفید شرٹ پر ایک نگاہ ڈالی جو لڑکی کو اٹھانے سے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ پارکنگ میں آیا، گاڑی میں سے لڑکی کا بیگ نکال کر وہ واپس اندر آ گیا تھا۔ ایک سائیڈ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس کا بیگ چیک کرنا شروع کیا تھا۔ بڑے سے جہازی سائز بیگ میں ہر چیز تھی جو عورتوں کو اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے استعمال کرنا ہوتی ہے۔ اگر نہیں تھا تو کوئی اس کا اتا پتا نہیں تھا۔ اس نے کوفت سے اس کا موبائل پکڑ لیا، کانٹیکٹ لسٹ چیک کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ بھی موبائل چیک ہی کر رہا تھا کہ افتاد خیزہ نرس پھر باہر آئی تھی۔ کچھ پتا چلا لڑکی کے ورثاء کا؟ جی کوشش تو کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیں فوری بلڈ چاہیے، ہاسپٹل میں اس کے گروپ کا بلڈ دستیاب ہے۔ اگر آپ ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے، ورنہ آئی ایم سوری۔ وہ نرس خالص اپنے بڑوں کی زبان بول رہی تھی۔ اس نے برہمی سے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ لوگ اس کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اسے فوری ٹریٹمنٹ دیں۔ میں ہر طرح کی صورتحال کو قبول کرتے اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، اور بحیثیت انسانیت ہر طرح کے ڈیوز بھی پے کرنے کو ریڈی ہوں۔
कहीं भागा नहीं जा रहा। काइंडली आप यहाँ के डॉक्टरों से मेरी बात करवाएं। हैरत है, कैसी बेहिसी और सफाकियत है। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। गोश्त पोस्त का बना इंसान आखिरी हिचकियों पर है और आप लोगों को अपने फायदे की परवाह है। ओ माय गॉड। वो एकदम गुस्से में आकर तमाम चीजें सोफे पर रख कर उठ खड़ा हुआ था। नर्स फौरन अंदर की तरफ भाग गई। 2 मिनट बाद एक डॉक्टर से बातचीत करते मुख्तलिफ पेपर साइन कर रहा था। उसकी जेब में जितने रुपए थे वो सब जमा करवा कर उसने उनको फिलहाल मुतमिन कर दिया था। बाकी कुछ वक्त मुख्तलिफ चीजें और अद्वियात फराहम करने में लग गया था। क्या बनेगा इस मुल्क का? ये डॉक्टर्स नहीं, लुटेरे हैं। कैसे लूटते हैं ये लोग, माय गॉड। इसके लिए ये सूरत हाल नई ही नहीं, तशवीशनाक भी थी। वो गमो गुस्से से टहलता रहा था और फिर एकदम लेफ्ट एंड राइट करते चौंक गया था। लड़की के बैग के पास से रखा मोबाइल बज रहा था। उसने फौरन मोबाइल उठा लिया था। आदला नाम देखकर उसने फौरन कॉल पिक की थी। हेलो। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, जबकि दूसरी तरफ नस्वानी आवाज में कोई बुरी तरह बरस रहा था। कहाँ हो तुम? टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? माय गॉड, रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हारा कहीं नामो निशान नहीं। मॉम परेशान हो रही हैं, फौरी घर पहुंचो। ना जाने ये किस किस्म की उस्ताद थी। उसका हेलो सुने बगैर एकदम स्टार्ट हुई थी और अपनी बात सुनाकर खटाक से फोन बंद कर दिया गया था। या अल्लाह। वलीद ने घूर कर मोबाइल को देखा और फिर आने वाली कॉल पर रीडायल कर दिया। चंद बेल्स के बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी, मगर अंदाज हनूज फार खाने वाला था। उसकी सुने बगैर वो फिर चलती का नाम गाड़ी की मानिंद फुल स्पीड से बोल रही थी। अब क्या तकलीफ है? मेरी नींद सख्त खराब हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मॉम, उन्हें भी चैन नहीं। हर 2 मिनट बाद उन्हें तुम्हारे दर्द उठ रहे हैं। खुदा के वास्ते अब ये एक्सक्यूज मुझे पेश करने की बजाय मॉम को पेश करना। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी तरफ से बहाने बना कर। आज फिर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ रात भर का किसी होटल में प्रोग्राम है तुम्हारा। वलीद सुनकर ही पसीनों पसीने हो गया था। वो तो सिर्फ हॉस्पिटल के अमले की बेहिसी पर कराह रहा था, यहाँ तो हकीकी रिश्तों में बेहिसी थी। कैसी बेपरवाही थी और क्या अंदाज था। देखिए मैम, आप मुझे भी कुछ बोलने का मौका दें तो अर्ज करूं कुछ। उससे पहले कि वो कॉल बंद करती, उसने फौरन बात काट कर कहा तो दूसरी तरफ अजनबी मर्दाना आवाज सुनकर एक पल को खामोशी छा गई और फिर शुरू हो गई थी। खबरदार तुम उसकी हिमायत में कुछ बोले तो। मैं जानती हूँ तुम लड़कों को, दौलत और हुस्न को देखकर राल टपकने लगती है तुम्हारी, और वो भी इतनी कम अकल और बेवकूफ है कि अपने स्टैंडर्ड तक नहीं देखती। ऐसे लल्लू पंजू किस्म के 2 टके के लड़कों की डिमांड और औकात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर। इस औरत की गुफ्तगू ऐसी आमियाना और घटिया थी कि वो एकदम इश्तियाल में आया था। ओह यू शट अप, वो एकदम बोला था। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छाई थी। आपको सिर्फ ये इतला देनी है कि जिस मोहतरमा का भी नंबर है, वो इस वक्त एक्सीडेंट की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर आपकी रिलेटिव हैं तो राब्ता कर दीजिएगा, शुक्रिया। मोबाइल बंद करके उसने फिर सोफे पर फेंक दिया। इस औरत के अल्फाज पर उसे भी अब तक अपनी कनपटियां सुलगती महसूस हुई। माय गॉड, कैसे गलीज लोग हैं। क्या औरत जात इतना पस्ती में भी गिर सकती है, और वो भी मुसलमान औरत। वो सोच सोच कर सुलग रहा था। मोबाइल एक दफा फिर बजना शुरू हो चुका था। उसने बेहिसी से बजते मोबाइल को देखा। वो अब जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा चाहता था। दिल तो चाहा कि ऐसी सफाक औरत से बात करने की बजाय मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारे। उसने अपने इश्तियाल पर काबू पाते मोबाइल उठा लिया। ऑन करते खामोशी से कान से लगा लिया। मैं काशफा की सिस्टर बोल रही हूँ। आपने चंद पल पहले जो इतला दी है, क्या वो दुरुस्त है? लड़की का नाम यकीनन काशफा था। यस, उसने मुख्तसर कहा।
اگر یہ آپ کی سسٹر کا نمبر ہے تو ان کا بیگ اور گاڑی کی چابی اس وقت میرے پاس ہے۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میری بدقسمتی کہ میں انہیں انسانیت کے ناطے ہاسپٹل لے آیا اور اب اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہے۔ گاڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے۔ اگر میں بروقت انہیں ہاسپٹل نہ پہنچاتا تو اب تک مر چکی ہوتی۔ اس نے سنجیدہ دو ٹوک انداز میں اطلاع دی تھی۔ مائی گاڈ، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اب کہ وہ لڑکی خاصی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی پریشانی محسوس کرتے وہ بھی تھوڑا سا دھیما پڑ گیا۔ شاید گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ گاڑی کے انداز سے تو یہی لگتا ہے اور اس وقت ایمرجنسی میں ہے۔ ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون سا ہاسپٹل ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل کا نام بتا کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد ایک مرد، عورت اور لڑکی پریشان گھبرائے ہوئے آتے دکھائی دیے تھے۔ یقیناً وہ ریسیپشن سے اس کے متعلق ہی پوچھ کر آئے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کاشفہ کا والد اور یہ اس کی والدہ اور بہن ہے۔ آدمی نے ہی آگے بڑھ کر تعارف کروایا تھا۔ فارمیلٹی کے طور پر اس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے حادثے کی وجہ، صورت اور اب تک کی تمام تفصیلات بتاتے ڈاکٹر کے رویے بھی بتا دیے تھے۔ عبدالقیوم صاحب آتے ہی مختلف ڈاکٹرز اور سٹاف سے رابطے میں لگ گئے تھے اور ٹھیک 15 منٹ بعد ہی جیسے سارے ہاسپٹل کا سٹاف اور عملہ ایک جگہ سمٹ آیا تھا۔ ولید خاموشی سے کارکردگی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹرز جو بمشکل لڑکی کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اب بڑی جان فشانی سے لڑکی کو ہینڈل کر رہے تھے۔ ایک بچے کے قریب ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکی کی کنڈیشن بہتر ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے بے اختیار تشکر کا سانس لیا تھا۔ تھینک گاڈ۔ اوکے عبدالقیوم صاحب، اب مجھے اجازت دیجیے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ شفا دے اور ہدایت پر مبنی لمبی زندگی دے۔ اس نے دل سے دعا دی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، تم نے میری بیٹی کو دوسرے لوگوں کی طرح فٹ پاتھ پر پڑا رہنے نہ دیا۔ تمہاری بروقت مدد سے وہ بچ گئی ہے۔ وہ تشکر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا تھے اور پہلی بار شاید اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہاسپٹل میں رات کے وقت اسے دیکھ کر ایک پل کو چونک گئے تھے۔ یہ چہرہ، یہ انداز، یہ لب و لہجہ، وہ بری طرح ٹھٹکے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، باحیثیت انسان، یہ تو میرا فرض تھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بھی میں اس کی مدد کرتا اور اپنے تمام سروسز استعمال کرواتا اس کی جان بچانے کے لیے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کے روشن خوبرو نہایت حسین و جمیل چہرے کو تکتے رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اپنے کسی خیال سے چونک کر انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنی وجاہت سے تو وہ خود بھی باخبر تھا۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر اسی طرح مبہوت رہ جاتے تھے، خصوصاً لڑکیاں تو مرتی تھیں۔ جی ولید ضیاء احمد۔ اوہ، وہ ایک دم ریلیکس ہوئے تھے، اپنے ذہن کو جھٹکتے وہ مسکرائے تھے۔ تھینک یو بیٹا، اب ہم یہیں پر ہیں، تم جا کر آرام کرو۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور دوسرا اس کے ہاتھ میں ڈالے وہ بہت محبت و شفقت سے کہہ رہے تھے۔ یہ ان کا خاص انداز تھا، کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کا۔ ولید قدرے متاثر ہوا۔ اور تم بھی شاید زخمی ہو۔ اس کی گردن پر نظر ڈالتے قمیض رنگین دیکھ کر وہ تشویش سے بولے تھے۔ ولید مسکرا دیا۔ نہیں انکل، بس ہلکے سے زخم اور خراشیں ہیں، ڈونٹ وری، کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، بینڈیج تو ضرور ہونی چاہیے نا۔ گردن پر ہاتھ رکھ کر زخم دیکھتے وہ کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ پرشفقت ہی نہیں پرتشویش بھی تھا۔ جی ضرور کرواتا، مگر کیا کروں، خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ گھر والوں کے کئی فون آ چکے ہیں اور دوست کے پاس ٹھہر جانے کے بہانے بنا بنا کر اب میں تھک چکا ہوں۔ میں انشاءاللہ صبح کو چکر لگاؤں گا۔ یہ کارڈ ہے، رکھ لیں، کسی بھی سلسلے میں ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا تو کاغذی کارروائی پر میرے ہی دستخط ہیں۔ کوئی پریشانی ہو تو بلا لیجیے گا۔ عادلہ اپنی ماں کو لیے سائیڈ کے صوفوں پر ٹک گئی تھی۔ ولید نے انہیں کار کی چابی، بیگ اور موبائل تھما دیا تھا اور پھر وہ ان لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بڑا نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، عبدالقیوم صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھ کر کہا۔
किसी नेक और सुलझे हुए घराने का लगता है। बेगम ने भी तायद की थी और आदला भी कायल हुई। उसने एक दफा भी तो सर उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश ना की थी। ये उसकी शराफत की गवाही ही तो थी। अब्दुल कयूम साहिब हाथ में पकड़ा कार्ड जेब में डालते निढाल से अंदाज में सोफे पर टिक गए थे। स्टडी के दौरान उसे कॉफी की शदीद तलब हुई। वो पिछले कई दिनों से रोशी और वलीद की हदायत की वजह से कॉफी पीने से एहतियात बरत रही थी, मगर आज तलब भरते देखकर वो सब कुछ वहीं छोड़कर बाहर निकल आई थी। इरादा उसका किचन की तरफ जाने का था, मगर लाउंज में टीवी की आवाज आते देखकर वो इधर चली आई। रोशी अपनी जमाइयां रोके टीवी देखती सोफे पर नीम दराज थी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ निगाह की। रात के 12:30 बज रहे थे। तुम सोई नहीं रोशी? वो उसके पास ही सोफे पर बैठी मुंह पर हाथ रखे जमाई रोकते वो उठ बैठी। नींद से उसका बुरा हाल था। आंखों के डोरे नींद की वजह से सुरख हो रहे थे। वो इस वक्त इस हालत में नहायत पुरकशिश लग रही थी। वलीद भाई का वेट कर रही हूँ। अपने जागने की वजह बयान की तो वो चौंकी। क्या वली अभी तक नहीं लौटा? नहायत हैरतो इस्तजाब से पूछा। नहीं, मैंने 1 घंटा पहले कॉल की थी तो कह रहे थे कि दोस्त के पास हूँ, लेट हो जाऊंगा। उसके बाद मुसलसल खामोशी है। मैंने कई बार कॉल की है मगर वो अटेंड नहीं कर रहे। लाओ मोबाइल दो, मैं कॉल करती हूँ। उसने रोशी के हाथ से उसका मोबाइल लेकर नंबर्स मिलाए थे। बजाय इसके कि कॉल रिसीव की जाती, फौरन काट दी गई। काट दी ना? रोशी उसके हाथ नीचे कर लेने पर गोया हुई। उसने सर हिला दिया। आप किधर हैं और कब तक पहुंच रहे हैं? उसने दोबारा मैसेज सेंड किया जिसका रिप्लाई फौरन मिल गया था। मैं दोस्त के साथ हूँ, डोंट वरी, कुछ लेट हो जाऊंगा, तुम आराम से जाकर सो जाओ। मैसेज पढ़कर उसने गहरी सांस लेते रोशी को मोबाइल थमा दिया था। वली भाई का ऐसा कौन सा दोस्त है जो इतनी रात को बाहर है? अभी तक वो रोशी को देखकर पूछ बैठी। कॉफी पियोगी? नहीं, पहले ही नींद से बुरा हाल है। इस टाइम कॉफी पीकर मैं अपनी नींद खराब नहीं करनी। इसके साथ ही वो भी खड़ी हो गई थी। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी कॉफी को छोड़कर सोने की कोशिश करो। तुम चलो, मैं तुम्हारे कमरे में ही कॉफी बनाकर आती हूँ। किचन में आकर उसने अपने लिए कॉफी बनाई थी। मग लिए वो रोशी के कमरे में आई तो वो मोहतरमा बिस्तर पर दराज नींद में थी। रोशी उसके पास ही बैठकर उसे झंझोरा। क्या है? नींद से मुंदी मुंदी आंखें कैसी सहर तराश थी। उसे टूट कर रोशी पर प्यार आया। तुम्हें शहवार के घर जाकर कैसा लगा? रोशी के साथ साथ वापसी पर ड्राइवर की वजह से शहवार वाले मामले पर ज्यादा बातचीत ना हुई थी। घर आकर टाइम ही नहीं मिला था। दोनों आराम से बैठकर इस मौजू पर डिस्कशन करती। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा, मगर यार ये कौन सा वक्त है इन लोगों को डिस्कस करने का? सुबह नहीं होनी क्या? उसका नींद से बुरा हाल था। वो मुस्कुरा दी। उठकर बैठ जाओ, वरना मैं ये कॉफी का मग भरा तुम्हारे ऊपर अंडेल दूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हारी सजा ये है कि तुम भी मेरे साथ जागोगी। रोशी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा और उसे मुस्कुराते हुए कॉफी की चिस्कियां भरते देखकर दफा हो जाओ, अपने कमरे में जाकर मरो, लेकर मेरी नींद खराब कर रही हो। पहले वली भाई की वजह से, अब तुम्हारी वजह से। मैं पुप्पो को बरगलाती हूँ तुम्हारा अब कोई पक्का बंदोबस्त करें। तुम्हें रातों को नींद नहीं आती। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ जागने वाला एक इंसान ढूंढें अब। रोशी के अल्फाज पर अना का दिल बेइख्तियार धड़क उठा था। शर्म से उसके गुलनार रुखसारों पर पलकों का रक्स बड़ा दिलकश था। वो एकदम सटपटा कर रह गई। बकवास मत करो, उसने डपटा था। वो हल्का सा हंस दी थी, नींद से अटी हंसी। माहौल में इर्ताश सा बिखर गया। बकवास नहीं, हकीकत में अब ऐसा ही करूंगी। अब अगर तुम मेरी नींद खराब की तो अच्छा है, तुम्हें भी लगाम डालने वाला कोई होना चाहिए जिसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो। वो तुम्हारी रातों को अपने वजूद की कुर्बतों से मुनव्वर करे, फिर तुम्हें जागने का मजा आएगा। रोशी ने गोया अगले पिछले सारे हिसाब चुकाए थे। वो एकदम शर्म से कट कर रह गई। खजालत से वो अपना हाथ खींचकर उसके कंधे पर मारा। वो हाय वाय करती कराह कर रह गई।
बहुत चलती है तुम्हारी जुबान। लगता है एहसन भाई ज्यादा ही तंग करने लगे हैं तुम्हें। वैसे उन्हें शर्म आनी चाहिए, शादी से पहले उनकी ये हरकतें। मामा से शिकायत करूंगी। रोशी उसकी धमकी पर एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। अना ने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट होंठों तले रोकी। खबरदार फूफो को कुछ कहा। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तो कभी एहसन से एक दो लफ्जों से ज्यादा वो बातचीत ही नहीं हुई। वो घबराकर सफाई पेश कर रही थी। वो खिलकर हंस दी। रोशी ने एक जोरदार धमोका उसे झड़ दिया। बहुत बुरी हो तुम। वो मुंह फुलाकर करवट बदल कर लेट गई। अन्ना शहवार के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो किस शख्स की बात कर रही थी? कॉलेज में उसके साथ क्या हुआ था? कुछ देर बाद याद आने पर वो उसकी तरफ रुख किए पूछ रही थी। अन्ना फौरन संजीदा हो गई। बस है एक शख्स, पूरे कॉलेज के लिए नासूर। तकरीबन कॉलेज की तमाम लड़कियां उससे बदजन और दूर भागती हैं। उसका शहवार से क्या ताल्लुक है? ये टॉपिक इतना हसास था कि अना सोचने लगी कि बात कहाँ से शुरू करे। उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसने खासी हकारत से कहा, और फिर चीदा चीदा मुख्तसर अल्फाज में उसे तमाम पिछली बातों के हमरा मौजूदा सूरत हाल समेत सब बता दिया। रोशी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वेरी सैड। वैसे वो लोग बहुत अच्छे, पुरखुलूस और मिलनसार हैं। शहवार के लिए तो बहुत मुखलिस हैं। उसने हंकारा भरा। उसकी सारी शोखी और शरारत हवा हो गई थी। उसे रह रहकर शहवार का हुज़्नो मलाल में डूबा चेहरा याद आ रहा था। ऐसे लड़के के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा भी कम है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रोशी तबसरा करते करते अन्ना की अफसुर्दगी देखकर रुक गई थी। वली भाई भी कितने बेपरवाह हो गए हैं। अब तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें। वॉल क्लॉक के तरफ देखा तो 1:15 हो रहा था। अन्ना का भी ध्यान भटका। रोशी फिर लेट गई थी। अन्ना की तवज्जो वलीद की तरफ हो गई। तुम्हें तो नींद आने वाली नहीं अब। मैं सो रही हूँ, तुम वली भाई का इंतजार कर लेना। वो आए तो खाना वगैरह पूछ लेना प्लीज। नींद से भरी आंखें उसने फिर बंद कर ली थी। वो रोशी के बेड पर बैठी चंद मिनट कुछ सोचती रही, फिर उठकर बाहर टेरेस में आ निकली। 1:30 बजे के करीब गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर वो चौंकी। शायद वलीद आ गया था। वो सीधी होकर गेट की तरफ देखने लगी। चौकीदार अपने कमरे से निकलकर गेट की तरफ जा रहा था। वलीद गाड़ी अंदर ले आया था। सारा लॉन और इर्द गिर्द का सारा माहौल गहरे तारीख अंधेरे में गर्क था। वो अपनी गाड़ी से निकलकर चौकीदार को न जाने क्या कह रहा था। चौकीदार सिर्फ सर हिला रहा था और फिर वलीद अपने वाले पोर्शन की तरफ चला आया था। वलीद का कमरा रोशी के कमरे के साथ ही था। वो जैसे ही सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आया था, सामने ही टेरेस की रेलिंग के साथ लगी अन्ना को देखकर ठटका था। तुम अभी तक जाग रही हो? वरना उसे यकीन था कि रोशी के अलावा सब ही सो चुके होंगे, और रोशी को भी उसने मैसेज करके सोने को कहा था, जिसका मतलब था कि वो वाकई सो गई होगी। वो उसकी कच्ची नींद के बारे में अच्छी तरह आगाह था, मगर रोशी की जगह अन्ना को चौकीदारी करते देखकर वो चुप हो गया था। अन्ना हैरानो शुशद्दर आंखें फाड़े वलीद की खून आलूद शर्ट को देख रही थी। ये खून कैसा है? एक्सीडेंट हो गया क्या? हैरत के समंदर से निकलते बहुत घबरा कर नहायत खौफजदा वो उसके करीब आकर पूछ रही थी। वो जवाब देने की बजाय कमरे में चला गया था और अन्ना भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गई थी। के कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो लाख बहादुर सही, एक मुस्तकबिल की लायक फाइक डॉक्टर सही, मगर वलीद को इस हालत में देखकर उसके औसान खता होने को थे। वलीद ने हाथ में थामा बैग टेबल पर रख दिया था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसकी बेपनाह घबराहट और परेशानी देखकर उसने तसल्ली देना चाही थी, तो फिर ये? उसने बेयकीनी से उसका चेहरा देखते उसकी खून आलूद शर्ट की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं यार, बस किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाते ये हालत हो गई। लफ्ज़ एक्सीडेंट सुनकर ही हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तो फिर इस कदर खून आलूद शर्ट देखकर घबरा गई थी। वो एकदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर खड़ी हो गई थी। आप झूठ बोल रहे हैं ना? उसकी आंखों में आंसू सिमट आए थे। सच सच बताएं, क्या हुआ है? वलीद ने खासा चौंक कर उसे देखा। नथिंग मोर यार,
मैं झूठ क्यों बोलूँगा? बस चंद खराशों के सिवा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसकी कैफियत से खासा मुतासिर हुआ था। धीमे से उसका रुखसार थपथपाकर उसे रिलैक्स करना चाहा, मगर वो खून से भरी शर्ट को देखकर कुछ भी मानने को तैयार ना थी। सारी शर्ट खून आलूद थी। यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी। मैं मामू और मामा को बताती हूँ। सूरत हाल का अंदाजा लगाते उसका हाथ छोड़कर वो बाहर निकलने वाली थी। पागलपन की बातें मत करो ना। वलीद ने एकदम उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया था। आप जख्मी हैं ना? उसकी आंखों में बेपनाह खौफ व हरास था। वो महसूस करते कुछ धीमा पड़ गया। हाँ, मगर इतना ज्यादा नहीं जितना तुम सोच रही हो। चंद हल्की फुल्की गर्दन, बाजू और कंधों पर खराशें हैं। तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो, बहुत कमजोर असाब की मालिक हो तुम। उसे डपट कर आखिर में उसने जताया तो वो खजल सी हो गई, मगर वो क्या करती? किसी को अपने खून आलूदा हालत में देखकर दिल पर क्या बीतती है, ये जिंदगी का फर्स्ट और हैरान कुन एक्सपीरियंस था। मरीज को तो वो अक्सर देखती ही रहती थी, बल्कि आदी थी। आपने बैंडेज करवाई? वो मुसलसल थानेदारों की तरह खड़ी तफ्तीश कर रही थी। वलीद, जो पहले ही असाब शिकन थकावट का शिकार था, ऊपर से एक्सीडेंट ने रही सही ताकत सलब कर ली थी। गर्दन और कंधों से उठने वाली ठेसें बुरी तकलीफ दे रही थी। वो आराम से बिस्तर पर बैठकर पाँव को जूतों से आजाद करने लगा था। अना ने देखा उसकी गर्दन भी जख्मी थी, जिसकी वजह से खून बहने से शर्ट का पिछला हिस्सा भी खून आलूद हो चुका था। आप घर क्यों आए? डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? वो चीखी थी। उसने सर उठाकर उसे देखा। अना, प्लीज, मैं चेंज करना चाहता हूँ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। उसके इन अल्फाजों ने उसके दिल पर बुरी तरह चोट लगाई थी। उसके आंसू बेइख्तियार थे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपको इस हालत में देखकर। आपकी तकलीफ के एहसास से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो शिद्दत से रो दी थी, जबकि वलीद इस रद्द अमल पर हैरान रह गया था। वो अच्छी खासी मैच्योर लड़की थी। इस जज्बातियत की उससे तवक्का तो ना थी। वलीद को लेने के देने पड़ गए थे। फौरन उठकर उसके करीब हुआ था। माय गॉड, ये क्या तरीकाकार है यार। डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। तसल्ली देने को उसके सर पर हाथ रखा था, मगर वो तो बेइख्तियार उसके करीब होते उसके कंधे पर पेशानी टिकाते रो दी थी। और ये सब कुछ इस कदर अचानक था कि वलीद भी अपनी जगह सटपटा कर रह गया था। आपको कुछ भी हुआ तो बाय गॉड मैं मर जाऊंगी। पता नहीं वो हवास में थी या नहीं। वलीद तो तड़प कर पीछे हुआ था, जांचती नजरों से उसे देखा। ना ही कोई नासमझ बच्चा था और ना ही अना के अल्फाज गैर वाज़िह थे। तो फिर इसका यूं रोना, रिएक्ट करना, और अब भी वो अपने अल्फाज का एहसास किए बगैर हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। अन्ना, डोंट बी सिली। ये क्या बेवकूफ़ी है यार, वो झंझलाकर कह रहा था। तुम अच्छी खासी मैच्योर लड़की हो, मेडिकल के 4th ईयर की स्टूडेंट हो। ऐसा रिएक्शन हैरत है। जरा सा खून देखकर तुम्हारी ये हालत है। अगर किसी दिन खून में लथपथ वजूद को ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ गई तो फिर। वो संजीदा हो गया था। आई एम सॉरी। अपनी जज्बातियत पर खुद भी घबरा कर सर उठाकर उसे देखा। वलीद ने खामोशी से उसकी भीगी निगाहों से नजरें चुरा ली। एकदम दिल को कुछ हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, हरी अप। अलमारी की तरफ बढ़ते उसने उसके वजूद को सामने से हटाना चाहा था। बड़ा सा दुपट्टा लिए, जिसका एक पल्लू सर पर था, उसके सामने खड़ी रोती आंसू बहाती उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गई थी। अना ने किचन में आकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। अपनी कैफियत उसके अपने लिए भी बड़ी परेशान कुन थी और उसके कतई इख्तियार से बाहर थी। वो जितना भी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती, मगर वो अपने एहसासात व जज्बात के सामने कतई बेबस थी। बाज़ एहसासात व जज्बात फितरी होते और वाक़े को मद्देनज़र रखते इंसान के अंदर से उमड़ते हैं, यूं कि उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो किस किस्म की जज्बातियत का मुज़ाहरा कर रहा है, या सामने वाले इंसान पर उसकी जज्बातियत किस तरह असरअंदाज हो रही है। इस वक्त वो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से दो चार थी। वो सिर्फ जज्बात के ताबे थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स लिए वापस कमरे में आई तो वो चेंज कर चुका था। जिस्म पर बनियान और ट्राउजर था। कंधों पर वो टॉवल डाले जैसे उसका ही मुंतजिर था।
اب گردن اور بازوؤں کے زخم خاصی تکلیف دے رہے تھے، جنہیں وہ مسلسل معمولی خراشیں اور ٹھیسیں کہہ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے لب بھینچ رکھے تھے۔ میں بینڈیج کر لوں گا، تم جاؤ اب۔ اس کے ہاتھ سے باکس لے کر وہ کھول رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی گردن اور بازو کے زخم کو خاصی تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ آپ خود کیسے کریں گے؟ بہتر تھا کہ ہاسپٹل سے ہی کروا کر آتے۔ وہ اپنے آپ کو خاصا سنبھال چکی تھی۔ باکس سے روئی اور ڈیٹول لے کر ولید کی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کرتی اس کی سائیڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ پل قبل ایک کمزور ڈاکٹر ثابت ہوئی ہوں، مگر اب کی بار آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اب میں اتنا بھی اناری نہیں ہوں، مسکرا کر کہتے اس وقت وہ کسی بھی صورتحال کو ذہن میں جگہ دیے بغیر صرف جذبہ ہمدردی کے تحت یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ شاید اس کے پیشہ ورانہ ڈاکٹری کے جذبات ابھر آئے تھے، یا پھر وہ اپنے احساسات و جذبات کے سامنے قطعی بے بس تھی۔ ولید بھی شاید اس کے احساسات سمجھ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹوکا نہیں تھا۔ آپ ادھر چیئر پر آ کر بیٹھ جائیں۔ ولید بستر کے کنارے سے اٹھ کر چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے سے اٹھا کر ڈریسنگ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ ٹاول ہٹا کر اس کی گردن سے بڑی احتیاط سے چپکے کانچ صاف کر رہی تھی۔ کب ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ نظریں اپنے پاؤں پر جمائے اس کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کے سوال پر نظریں اٹھا کر مرر میں اسے دیکھا۔ وہ مکمل توجہ اس کی گردن کی طرف کیے روئی اور ڈیٹول کی مدد سے گردن سے خون کے ساتھ ساتھ شیشے کی کرچیاں بھی چن رہی تھی۔ شاید 9 بجے کی ٹائمنگ تھی۔ مائی گاڈ، تب سے اب تک آپ اسی حالت میں گھومتے پھر رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر ولید کے چہرے کی طرف دیکھا جو جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے تاثرات ملاحظہ نہ کر سکی تھی۔ ہمت ہے آپ کی، جس طرح کانچ گردن کی کھال میں گھس گئے ہیں، تکلیف تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ کمرے میں پڑا جگ اٹھا کر وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ پانی بھر کر لا کر ڈیٹول کے چند قطرے ڈال کر اس نے پہلے تو اس کے ٹاول سے کانچ اور جمع ہوا خون صاف کیا، اور پھر جہاں زخم گہرا تھا وہاں آئنمنٹ لگا کر اس نے پٹی کر دی تھی۔ دائیں بازو، دائیں کندھے اور گردن کا پچھلا حصہ دائیں طرف سے زیادہ متاثر ہوا تھا، باقی تو خراشیں ہی تھی صرف۔ مرہم پٹی کر کے اس نے جھک کر باکس میں تمام چیزیں ڈالی تھی، اور پھر تمام چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا کھائیں گے؟ اس کے سوال پر ولید کو شدید بھوک کا احساس ہوا، جو بھاگ دوڑ میں کہیں رفو چکر ہو چکا تھا۔ تم رہنے دو، پہلے ہی تمہیں خاصا ڈسٹرب کر چکا ہوں، تمہیں نیند آ رہی ہوگی۔ میری نیند کی آپ فکر نہ کریں، وہ تو پہلے ہی کم ہی آتی ہے۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلنے سے بہتر ہے کہ آپ کی خدمت ہی کر لوں۔ کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت اور خدمت میں بڑا ثواب ہے، اور میں ٹھہری پکی مسلمان، یہ ثواب بھلا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ہنس کر کہتے کمرے سے چلی گئی۔ آج انا کے تمام رویے ولید کے لیے بڑے حیران کن تھے۔ اس نے ڈریسنگ کے شیشے میں اپنے زخموں کو دیکھا جہاں پر اس نے بینڈیج کی تھی۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس بھی ابھی بھی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے الماری سے قدرے ڈھیلی ڈھالی شرٹ نکال کر پہن لی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر بستر پر آ بیٹھا تو وہ بھی کھانے کی ٹرے سے ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ میں دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر لائی ہوں۔ یہ گھریلو بہت اچھا ٹونک ہے، پین کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد اور زخموں کو فوری منجمد کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹس ہیں، کھانا کھا کر لے لیجیے گا۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے اس نے اس کے سامنے جھک کر بستر پر ٹرے رکھ دی تھی۔ تھینکس یار، تم نے اچھا خاصا ٹریٹمنٹ کر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر تو فوری علاج کر کے ٹالتے ہیں، یہ پہلی ڈاکٹر دیکھی ہے جو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اپنے مریض کی اتنی خدمتیں بھی کر رہی ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس نے ٹرے اپنے قریب کر لی تھی۔ انا مسکرا کر واپس پلٹ گئی تھی۔ انا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی اس نے پکارا تو انا کو یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے جسم سے روح تک کھینچ لی ہے۔ جی؟ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ مڑے بغیر صرف گردن موڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تھینکس،
اینڈ یار بابا یا روشی یا گھر میں کسی کو بھی نہیں بتانا، خواہ سب پریشان ہوں گے، اوکے؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ سعادت مندی سے ایسے سر جھکا گئی جیسے وہ اس کی معمول ہو۔ کبھی کبھار اسے بڑی ناقابل فہم لگتی تھی، جیسے کہ اب وہ اس کے انداز پر چونک گیا۔ پھر وہ دھیمے سے مسکرا دیا تو وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے نکل گئی تھی۔